قوم کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر کے گئے ہیں. پہلے اس کا وہ آپ جواب دے دیں, پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ پہ جو الگ بم چلا ہے اس کی کہانی پھر ہم بعد میں. اس پہ میں پہلے دیکھیں, ابھی عقیل کے ساتھ میری تھوڑی بہت ابھی دوستی بھی بن گئی, کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھتے رہتے. میرا پارلیمنٹ میں بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ جو جس مزاج میں گفتگو کرے اسی طرح اس کو بندہ جواب دے. دیکھیں بجٹ میں ہم یہی چیخ رہے تھے کہ یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے 13 یا 17 روپے امپوز کر رہے ہیں, تو آٹومیٹیکلی تیل 15-16 روپے مہنگا ہو جائے گا. دیکھیں انٹرنیشنل آپ پرائس, آپ گوگل ہے آپ دیکھ لیں, پچھلے 20-25 دنوں کے پرائسز دیکھ لیں کہ ایران جنگ سے پہلے انکریز کیا تھی پیٹرول کی, اب انکریز کیا ہے, اس کا ایوریج نکال دے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نمبر سیکنڈ, دیکھیں ہمارے دور حکومت میں ہم نے پیٹرولیم لیوی جو تھی وہ نیگوشیٹ کی تھی IMF کے ساتھ کہ جی ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. جو پیٹرولیم لیوی ہمارے دور حکومت میں میرے خیال میں پہلے 17 روپے تھی, پھر 48 روپے پہ پہنچی. پھر ہم نے ان کو کہا کہ جی چونکہ کووڈ کا بھی ایشو تھا, اس کے علاوہ اور بھی آلریڈی قوم کے اوپر بڑا بوجھ تھا, تو ہم نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم قوم کو ریلیف دیتے, کہ ہم اپنے ٹیکسیشن کو کم کرتے. لیکن انہوں نے کم کرنے کی بجائے دیکھیں یہ 48 سے 78 پہ لے کے گئے, اور 78 سے اب 100 پہ لے کے گئے. 70-80 روپے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں. انٹرنیشنلی کوئی انکریز نہیں ہوا, انٹرنیشنلی شاید 2-3-5 روپے. جاتے جاتے جو وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور جو عام تاثر بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے, آپ لوگ جا رہے ہیں, جاتے جاتے ہم نے IMF کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کیا تھا, ہم نے ان سے بات کی تھی, ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا کہ دیکھیں ہمارے اس ٹائم مہنگائی کا ایشو ہے تو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں چلو 10 روپے ہم نے دے دیا, چلو ٹھیک میں مان لیتا ہوں. کتنے مہینے دیا ہوگا؟ 2 مہینے, 2 یا 3 مہینے, زیادہ تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ ریجیم چینج 2 مہینے یا 3 مہینے ہوگا. جو اب ان کے پچھلے 17-18 مہینے اور یہ 15-16 مہینے, 3 سال آلموسٹ یہ ہو گئے, یا بلکہ 2.5 سال میں انہوں نے جو 78 روپے کی اوز لیوی وصول کی تھی وہ پیسے کدھر گئے؟ مطلب اگر 3 سال تک یہ انہوں نے پیسہ جمع کیا تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ریلیف دیتے, نہیں دیا. ایک دوسری بات, یہ صرف انہوں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا, انہوں نے اس پیٹرول کی وجہ سے 2 روپے یونٹ آپ کی بجلی جو ہے وہ کل آج شاید مہنگی ہو بھی چکی ہو, ورنہ کل ہو جائے گی. دیکھیں اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ میرا بھائی مائنڈ نہ کرے. نواز شریف اور اس کے جتنے شوگر ملز ہیں, جب پاکستان میں گروئنگ ہوتی ہے شوگر کین کی, جب کرشنگ ہو جائے, چینی بن جائے, تو چونکہ مارکیٹ میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ اپنے چینی جو ہے چونکہ یہاں پہ پھر ان کو سستی فروخت کرنی ہوتی ہے, یہ باہر بیچ دیتے ہیں مہنگے داموں, کیونکہ ڈالر میں آپ کو پیسے ملتے ہیں, اپنی چینی مہنگی بیچ دیتے ہیں. پھر جب شارٹیج آتا ہے تو باہر سے مہنگی چینی خرید لیتے, ان کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیونکہ مہنگی چینی بیچتے ہیں, اور میرے اور آپ جو عام مڈل کلاس غریب لوگ ہیں اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ مہنگی چینی خرید کے بعد. سکینڈل تو ہر دور میں ویسے آئے ہیں, آپ کے دور میں بھی آئے ہیں چینی سکینڈل. تباکاریاں میں بتا رہا ہوں, چینی ویسے ہی مضر صحت ہے. ہم تو کہتے ہیں وائٹ پوائزن ہے بھائی, کھاؤ. مشورہ دے رہے کہ یہ آپ نے بڑا سمارٹ پوائنٹ بیچ میں آپ کنورسیشن میں لے کے آئے. یہ مشورہ کس کس کے لیے ہے یہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر, سب کے لیے ہے. میں 2 اور چیزیں بتاتا ہوں آپ کو امپورٹنٹ. دیکھیے ابھی گندم لاسٹ ایئر تو چلو جب پنجاب کے کسانوں نے گندم کی تو اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے گندم ان سے لے لی. اسی دوران جو نگران سیٹ اپ تھا, جو PDM2 تھا, انہی کی سیریز تھی, کیونکہ وہ تو نگران تھا نہیں, وہ تو سارے حکومت امور سنبھال رہا تھا. یوکرین سے وہاں سے انہوں نے 400 ارب روپے کی گندم خریدی, جو انتہائی ناقص, جو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی مکسنگ کر رہے ہیں. پنجاب یا ہماری جو لوکل گندم ہے جو ملز ہیں اس سے نقصان کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو کسان ہے اس کی گندم خریدنے والا نہیں ہے. اچھا وہ تو کسانوں کی بات تو آپ مجھے لگ رہا ہے آج کسانوں آپ شاہد صاحب کسانوں کی نمائندگی نہ کریں. بتائیں, اچھا بتائیں میرے ساتھ 2 دن پہلے پیاز کے کسان ملے, آپ یقین مانیں وہ رو رہے تھے کہ جی ہم نے اپنی پیاز جو ہے ہم نے زمین میں چھوڑ دی ہے, کیونکہ 7-8 روپے میں مارکیٹ میں مل رہی ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے, اور ہم اتنے بڑا اس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, ہم پیاز کدھر لے کے جائیں؟ شیلف لائف 15-20-25 دن ہے, شیڈز ہے نہیں, کنٹرول سسٹم ہے نہیں کہ ہم اس میں رکھ دیں کہ جب تھوڑے سے دام بڑھ جائے. ہر سالن میں پیاز ڈلتا ہے, ہر سالن میں پیاز استعمال ہوتا ہے. پیاز اگر سستا ہو گیا تو اس میں تو خوشی کرنی چاہیے, لیکن اس زمیندار جو سارا سال زمینداری کرتا ہے, جی دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے, شاہد صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا, کسان کارڈ دیا, ان کو بیج دیے, نہیں مریم نواز صاحبہ نے دیے, پنجاب ہمارے دور حکومت کے
प्रोजेक्ट है उसके ऊपर तख्तियां लगा रहे हैं। नहीं, ये इमरान खान साहब ने शुरू किया था। ये बुज़दार साहब का विजन था। तो देखिए ये इमरान खान साहब ने हमारे दौरे हुकूमत में, आपको पता है हमारे दौरे हुकूमत में एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम में पंजाब में 450-500 अरब रुपए तक हम उधर लगा रहे थे। अच्छा ठीक है, हम किसानों से आगे बढ़ते हैं, कर ले उस पे डिबेट, ठीक है वो हम अलग प्रोग्राम करेंगे। एग्रीकल्चर और प्याज टमाटर और हांडी से हमने कर दिया, अब जरा आप इस तरफ आते हैं। ये आम लोगों की बात है। नहीं आपने कर दी ना, आपने कर दी। वजीर आज़म ने कहा था कि मैं आलू प्याज का रेट पता नहीं करने आया। नहीं कहाँ भाई, ये आम एक जो है बिल्कुल पता है, उन्होंने कहा कि आलू प्याज का रेट पता नहीं करना। चीनी जो है से आता है और इसलिए है क्योंकि इनके लीडर के रमजान शुगर मिल, पता नहीं कितने शुगर मिल थे, मुझे तो नाम भी पूरी नहीं वैसे उनके पास बड़े स्टॉक्स हैं। कल मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि मतलब सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो है वो मियां साहब, क्योंकि अभी महंगी होने वाली चीनी अगले दिन आप देखेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। साहब ये बताइए कि फिर 27वीं तरमीम आ रही है, फाइनल है ये? पूछ तो इस तरह रही हैं आपको पता सब होता है, तैयारी करके बैठे हुए कतन नहीं। देखिए मुझे तो हर आज ये हॉट टॉपिक जो बना हुआ है ना आजकल, वो यही बना हुआ है, पता नहीं क्यों है ये। इसलिए है कि अच्छा, तो इस पे गवर्नमेंट अभी फिलहाल कोई वर्किंग कुछ नहीं कर रही। यकीन करें, मैं आपको इतना ओपनली बता सकता हूँ कि अभी कोई ड्राफ्ट, कोई ऐसा जो प्रपोजल है वो हमारे सामने नहीं है। मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि अभी फिल वक्त किसी 27वीं आईनी तरमीम या किसी ऐसे प्रपोजल पे काम नहीं हो रहा। अलबत्ता ये अगर करना है तो इसी करना है जिस ऐवान के हम मेंबर हैं। ये नेशनल असम्बली और सेनेट का इस्तेकाक है, वो कर सकते हैं। इससे पहले 26 मरतबा वो आइन में अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। 27वीं क्या 30वीं दफ़ा भी वो करें तो ये उसको करने के मजाज हैं। और ये काम ही उन्हीं का है, दोनों बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। वरना ही तो फिर मेरा और उनका वहां पे बैठने का कोई काम नहीं है। नहीं आपका ही काम है, मैं तो उस चीज को सपोर्ट करती हूं कि लेजिस्लेचर्स का काम है लेजिस्लेशन करना। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इतने आइन को नुकसान नहीं पहुंचा जितना आज ये पहुंचा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल कर दिया था, कोई चेंजेस नहीं किए थे उसने। ठीक है, उसने पूरा का पूरा पूरा ही नहीं मानता। आप नहीं कर स्टेटमेंट है ना कि डस्टबिन, देखिए आईनी तरमीम आप जब जल्दी में करते हैं, देखिए आपने फाटा का इंतजाम किया, जल्दी में किया उस टाइम में, अभी उसमें इश्यूज आ रहे हैं जगह जगह पे। देखिए जब आप नहीं तो कोई चीज अगर पहली दफा होती है खटक साहब तो उसमें इश्यूज तो आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हेल्थ कार्ड का एग्जांपल दे दूं, कंसेंसस नहीं डेवलप करते। आज आपके अदलिया का क्या हाल है, मुझसे ना पूछे, 18वीं मुझसे ना पूछे, इस वक्त इतना शोर मचा था, लेकिन मुझसे ना पूछे। आप जाके आपके पास कैमरा है, किसी भी आम बंदे से पूछ ले कि आज के अदलिया में और 26वीं आईनी तरमीम के अदलिया से पहले की क्या पोजीशन। आपको 19वीं तरमीम जब हमारे सर पे बंदूक रख के करवाई गई थी, मतलब द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप कम से कम हमारा मीनिंगफुल रोल किधर है, हमारी इनपुट वहां पे किधर है जब दुनिया पूरी। लेकिन वो रोल वकील साहब ऐसी सिचुएशन में आए कि वो इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। अब आज जिस तरह से सरफराज डोगर साहब की बात हो रही है, हर तरफ चल रही है, वो सारे जजेस सरापा एहतजाज है कि भाई ये किसी सीनियरिटी की किसी लाइन में हमारे साथ थे नहीं। ये अब आर्टिकल 200 है ना, अगर हम आइन को सिर्फ आइन को उठा के देख लें और आर्टिकल 200 में वाज़े तौर पे लिखा है कि ये प्रेसिडेंट का इस्तेकाक है। अदालत ने भी एब्सटेन किया इस पे रूलिंग देने से। जिन जज साहिबान ने चैलेंज किया था उन्होंने वापस प्रेसिडेंट साहब को भिजवाया। प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी कि ये जो बेनिफिशियरी थे नहीं, और वो जजेस जो बेनिफिशियरी थे उन्होंने भेजा। 2 जजमेंट्स हैं, मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूं। 2019 सुप्रीम कोर्ट 509 और 2014 SCMR 1289। अब ये दोनों जज बात करती हैं कि सीनियरिटी डिसाइडेड है फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ। अब ओथ जिस जज ने पहले लिया हुआ है और जिसकी सीनियरिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ ही होगी। अब वो ट्रांसफर होके अब इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व था? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ये इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में, और वो तीन जज साहिबान जो ट्रांसफर होके आए हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उनकी भी रजामंदी शामिल थी। बगैर उनकी मर्जी के, बगैर उनकी रजामंदी के उनको कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था। ये तमाम तरह एक प्रोसीजर जो 7-8 लोगों का हुआ, मेरे ख्याल से ये नहीं एलिगेशन लग सकती कि ये बड़ा एक मैलिफाइड प्रोसेस था।